Hello everyone, a very good afternoon to one and all. I am Sritikona De from Khorda Priyanath Balika Vidyalaya, here once again in my channel to explain lesson 7 of class 9, namely Tom Loses a Tooth, written by Mark Twain. Mark Twain was born in 1835 and died in 1910. Is the pseudonym of Samuel Langhorne Clements. That is, his original name was Samuel Langhorne Clements and his pseudonym বা ছদ্মনাম হলো মার্ক টোয়েন ওয়াজ অ্যান আমেরিকান অথর। তিনি আমেরিকার একজন লেখক অ্যান্ড হিউমারিস্ট। তার লেখায় আমরা হাস্যরসের পরিচয় পাই। এই গল্পটিতেও তোমরা দেখবে কিভাবে তিনি তার হিউমারের মাধ্যমে গল্পটাকে প্রেজেন্ট করেছেন। হি রোট দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টম সয়ার অ্যান্ড ইটস সিকুয়েলস। টম সয়ার নামে একটা বালকের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে তিনি এবং তার পরবর্তী অভিযানগুলো নিয়ে লিখেছিলেন। দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাকলবেরি ফিন এটাও। হি হেল্প টু ক্রিয়েট অ্যান্ড পপুলারাইজ আ ডিস্টিংটিভ লাইন অফ আমেরিকান লিটারেচার বেসড অন আমেরিকান থিমস অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। তার লেখায় আমেরিকার লিটারেচার বা সাহিত্যের একটা অন্য ধরনের আমরা থিম এবং ল্যাঙ্গুয়েজের উপর তার যে দখল সেটা আমরা তার লেখার মাধ্যমে দেখতে পাই। চলো প্রি রিডিং দেখে নিই গল্পটা শুরু হওয়ার আগে কি বলা হয়েছে। দিস টেক্সট ইজ অ্যান এক্সট্র্যাক্ট ফ্রম মার্ক টোয়েনস নভেল দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ টম সয়ার। মার্ক টোয়েনের লেখা যে নভেল বা উপন্যাস দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ টম সয়ার থেকেই এই গল্পটা নেওয়া হয়েছে। দ্য স্টোরি ইজ অ্যাবাউট দ্য চাইল্ডহুড প্র্যাঙ্কস অফ আ ইয়ং বয় who is looking for ways to avoid going to school but is caught in his own trap. এই গল্পটায় আমরা দেখব যে একটা ছেলে মানে টম যে স্কুল যেতে চায় না, কিন্তু কোনো কারণে শেষমেশ সে কিন্তু ধরা পড়ে যায়, নিজের ফাঁদেই নিজে ধরা পড়ে যায়। ঠিক আছে, তো প্রথমে আমি লাউড রিডিং করব, তোমরা you should open the book and follow. Okay, follow. Tom always found Monday morning to be miserable. Monday began another week's slow suffering in school. Tom lay thinking. Presently he wished that he was sick. Then he could stay home from school. He investigated his body with the hope of finding some ailment. He thought that he had found symptoms of stomach trouble. He began to grow hopeful. However, the symptoms soon grew feeble and wholly went away. Tom thought further. Suddenly he discovered something. One of his upper front teeth was loose. He felt lucky. He was about to groan when it occurred to him that if Aunt Polly was to know, she was surely pull it out, and that would hurt. Tom thought he would hold the tooth in reserve for the present. He remembered hearing from a doctor that a certain ailment could lay up a patient for 3 days and make him lose a finger. He eagerly drew his short toe from under the seat and held it up for inspection. He did not know the necessary symptoms. However, it seemed like a good chance. Tom fell to groaning, but his brother Sid slept on. Tom groaned louder. He fancied that he began to feel pain in the toe. No response came from Sid. Tom then started a succession of groans. However, Sid snored on. Tom became excited. He said, "Sid, Sid," and shook him. This course worked well. Sid yawned. Then, rising from on his elbow, stared at Tom. Tom went on groaning. Sid said, "Tom, say Tom." No response. "Here, Tom, Tom, what's the matter, Tom?" Sid shook him and looked in his face anxiously.
Tom moaned out. Oh, don't Sid. Don't shake me. Why? What's the matter, Tom? I must call Auntie. No, never mind. It will be over by and by. Maybe. Don't call anybody. But I must. Don't groan so. Tom, it's awful. How long have you been this way? Hours. Ouch! Oh, don't start so. Sid, you will kill me. Tom, why didn't you wake me sooner? Oh, Tom, you are not dying. You aren't dying. Are you? Don't, Tom. Oh, don't. I forgive everybody. Sid, tell them so. Sid had rushed to call help. Okay, up to this. Dear students, now open your book and follow the text line wise. Okay. Tom always found Monday morning to be miserable. Tom প্রত্যেক সোমবারকে ভাবত খুব দুঃখের একটা দিন। কেন? মন্ডে বিগ্যান অ্যানাদার উইক স্লো সাফারিং ইন স্কুল। কেন তার কাছে মনে হয় এই সপ্তাহের প্রথম দিন মন্ডে বা সোমবার যেন একটা যে সাফারিং সারা সপ্তাহ ধরে করবে তার শুরু। অর্থাৎ অনেকেই স্কুল যেতে চায় না, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকতে পারো যারা স্কুল যেতে ভালোবাসে না, তাদের কাছে স্কুল যাওয়াটা যেমন বোরিং, তাই সোমবার থেকেই তাদের এটা বিরক্তিকর। আবার অনেকে উল্টোটাও আছো, স্কুল যেতে ভালোবাসো। যাই হোক, টম প্রথমটা। টম লে থিঙ্কিং। টম শুয়েই ছিল, শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলো। প্রেজেন্টলি হি উইশড দ্যাট হি ওয়াজ সিক। হঠাৎ তার মনে হলো কি কি বাহানা করলে স্কুল যাওয়া আটকানো যেতে পারে। তখন সে ভাবলো যে বেশ তার কোনো শরীর খারাপ হয়েছে। দেন হি কুড স্টে হোম ফ্রম স্কুল। তাহলে তো সে স্কুল থেকে পালিয়ে বাঁচবে, বাড়িতেই থাকতে পারবে। হি ইনভেস্টিগেটেড হিজ বডি উইথ দ্য হোপ অফ ফাইন্ডিং সাম এলমেন্ট। সে তখন তার বডি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো যে কোন অঙ্গে কোথায় তার শরীর খারাপ হতে পারে, কোনটা বেশি লজিক্যালি প্রুভ করা যাবে যে হ্যাঁ তার সত্যিই শরীর খারাপ হয়েছে। তাই সে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর দেখো, হি থট দ্যাট হি হ্যাড ফাউন্ড সিমটমস অফ স্টমাক ট্রাবল। একটা কমন ব্যাপার, সবাই সাধারণত পেটে লাগছে এই অজুহাত দেয়, কেন ওটা তো আর ভিতর থেকে দেখা যায় না পেটে কোথায় লাগছে। তো ও প্রথমে ভাবলো যে পেটে লাগছে। হি বিগ্যান টু গ্রো হোপফুল। এটা ভেবে তার মনে একটু আশারও সঞ্চার হলো যে হ্যাঁ এই এক্সকিউজটা কাজ দেবে। However, the symptoms soon grew feeble and wholly went away. কিন্তু তারপরে মনে হলো এটা খুবই কমন, বা কোনো কারণে তার মনে হলো এটা ঠিক ধোপে টিকবে না, তাই সে এই পয়েন্টটা থেকে সরিয়ে নিল যে অন্য কিছু ভাবতে হবে। সো টম থট ফার্দার, আরও চিন্তা করতে লাগলো কোথায় হতে পারে শরীর খারাপ। সাডেনলি হি ডিসকভার্ড সামথিং। হঠাৎ সে যেন কিছু আবিষ্কার করে ফেললো। ইউরেকা! ওয়ান অফ হিজ আপার ফ্রন্ট টিথ ওয়াজ লুজ। হ্যাঁ, তার উপরের শাড়ির দাঁতে একটা দাঁত তো লুজ ছিল, মানে আলগা ছিল। হি ফেল্ট লাকি। তার মনে হলো নিজেকে খুব ভাগ্যবান, সত্যি সত্যিই তো একটা সিমটম অলরেডি রয়েছে। হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু গ্রোন হোয়েন ইট অকার্ড টু হিম দ্যাট ইফ আন্ট পলি ওয়াজ টু নো সি উড সিওরলি পুল ইট আউট। তারপরে তার মনে পড়লো যে আন্ট পলি মানে ওর কাকিমা যদি জানতে পারে যে সত্যিই ওর দাঁতটা ওরকম আলগা রয়েছে, তাহলে তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁত তুলে দেবেন টেনে। অ্যান্ড দ্যাট উড হার্ট, এবং তার এটা খুব কষ্ট হবে। তার মানে তার আগেও দাঁত ভেঙেছে এবং ও সেই চাইল্ড এজেই আছে যে সময় শিশুদের দাঁত ভাঙে। যাই হোক, টম থট হি উড হোল্ড দ্য টুথ ইন রিজার্ভ ফর দ্য প্রেজেন্ট। সে ভাবলো দাঁতের এই ব্যথা, এই পয়েন্টটা তো আছেই, দাঁত আলগা, এটা আপাতত স্থগিত থাক, রিজার্ভে থাক। হি রিমেম্বার্ড হিয়ারিং ফ্রম আ ডক্টর দ্যাট আ সার্টেন এলমেন্ট কুড লে আপ আ পেশেন্ট ফর 3 days অ্যান্ড মেক হিম লুজ আ ফিঙ্গার। কোনো একটা ডাক্তারবাবুকে সে বলতে শুনেছিল যে শরীর খারাপ হয়ে যদি 3 দিন কেউ পরপর শুয়ে থাকে তাহলে তার একটা আঙুল সে হারাতে বাধ্য।
দেখো নিশ্চয়ই টম আগেও কোনো এরকম বদমাইশি করেছিল শরীর খারাপের বাহানায়। নিশ্চয়ই ডক্টরবাবুও জানেন এরকম ছেলেরা কী করতে পারে, তাই বলেছেন 3 দিনের বেশি শুয়ে থাকলে আঙুল হারাতে হবে। তো যাই হোক, টমের ঠিক সময় ঠিক কথাটা মনে পড়লো এবং সে ভাবলো এটা একটা গুড আইডিয়া। ওকে, হি ইগারলি ড্রিউ হিজ সোর টো, তাই সে দেখতে লাগলো কোন পায়ের আঙুলটা তার ফুলে রয়েছে। সোর মানে সোয়েল, ফুলে থাকা। ফ্রম আন্ডার দ্য সিট, সিট মানে বেডশিট, তো বেডশিট থেকে সরিয়ে পাটাও বার করে দেখলো যে কোথায় পাটা ফুলতে পারে। অ্যান্ড হেল্ড ইট আপ ফর ইন্সপেকশন, পাটা তুলে ধরে দেখলো যে কোনখানটায়। হি ডিড নট নো দ্য নেসেসারি সিমটমস, কিন্তু আঙুল হারাতে গেলে কী কী সিমটমস বা লক্ষণ থাকবে সেটা তো সে জানে না। হাউএভার ইট সিমড লাইক আ গুড চান্স, সে ভাবলো না এই আইডিয়াটা আমি হারালে চলবে না, সে এটাকে তার একটা গুড চান্স হিসাবে নিল। টম ফেল টু গ্রোনিং, টম এবার গোঙাতে শুরু করলো, আর্তনাদ করতে শুরু করলো, যন্ত্রণা হলে করে চিৎকার করতে শুরু করলো। বাট হিজ ব্রাদার সিড স্লেপড অন, কিন্তু ওরা যে শুয়েছিল তখনও পর্যন্ত, ওর ভাই সিড তখনও ঘুমাচ্ছিল। কাজেই ও যে আর্তনাদ করছে সেটা যদি না কাউকে দেখাতে পারে, ইনফ্যাক্ট মেসেজটা যদি না বাড়িতে দিতে পারে, তাহলে কী লাভ। তাই টম কী করলো, টম গ্রোন লাউডার, টম আরও জোরে জোরে আর্তনাদ করতে শুরু করলো। হি ফ্যান্সিড দ্যাট হি বিগ্যান টু ফিল পেন ইন দ্য টো, সে কল্পনাতে চিৎকার করছে যেন সত্যিই তার পায়ে ভীষণ ব্যথা হচ্ছে, সেইটাকে ভেবে ভেবে সে আরও জোরে আর্তনাদ করতে লাগলো সবার অ্যাটেনশন ড্র করার জন্য। নো রেসপন্স কেম ফ্রম সিড, কিন্তু ওই ঘরে ওইখানে ওর যে ভাই ছিল তার থেকে কোনোই সাড়া পেল না, সে তখনও ঘুমাচ্ছে। তো অগত্যা টম কী করে, টম দেন স্টার্টেড আ সাকসেশন অফ গ্রোন, অর্থাৎ সাকসেশন মানে রিপিটেশন অফ, মানে বারবার কোনো জিনিস করা, মানে আর্তনাদ তার উপর করে আরও জোরে চিৎকার করতে লাগলো। হাউএভার সিড স্নোড অন, কিন্তু বেচারা টম দেখে কি তার ভাই সিড নাক ডাকছে, নাসিকা গর্জন করছে। টম বিকেম এক্সাইটেড, এবার টম খুব উত্তেজিত হয়ে গেল, কি করবে ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি সে কী করলো, হি সেড সিড অ্যান্ড শুক হিম, সিডকে সে ডেকে নাড়িয়ে তুলে দিল, জাগিয়ে দিল। দিস কোর্স ওয়ার্ক ওয়েল, মানে এতে কাজ হলো ওকে নাড়া দিতে। সিড ইয়ন, সিড এবার ঘুমটা ভাঙছে, হাই তুলছে। ইয়ন দেন রেজিং হিমসেলফ অন হিজ এলবো, তারপর একটা কনুয়ে মাথায় হাত দিয়ে সিড উঠে বসলো, মানে একটু কাত হলো। স্টেয়ার্ড অ্যাট টম, ঘুম ভেঙেই টমের দিকে তাকিয়ে এক দৃষ্টে তাকালো। স্টেয়ার মিন্স গেজ, এক দৃষ্টে তাকানো। টম ওয়েন্ট অন গ্রোনিং, বেচারা টম মানে ওর সামনে তখনও কিন্তু গোঙাচ্ছে। সিড সেড টম, সে টম, এবার সিড বুঝেছে কিছু একটা বিপদ, এরকম টম চিৎকার করছে। এবার সিড বলছে, টম বলো কী হয়েছে। নো রেসপন্স, কোনো উত্তর দিল না, গোঙাতেই থাকলো। হিয়ার টম হোয়াটস দ্য ম্যাটার টম, সিড এবার ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে গেল। কী হয়েছে টম, আমাকে বলো। সিড শুক হিম, এবার ওর ভাই ওকে ঠেলতে লাগলো। অ্যান্ড লুকড ইন হিজ ফেস অ্যাংসাসলি, তারপর মুখের দিকে চেয়ে রইল যে টম কোনো উত্তর দেবে। আর টম তো অ্যাক্টিং দারুণ করে, ও বুঝতেই দিল না। টম মোন্ড আউট, গোঙানির সাথে যেন করুণ সুরে বলল, ও ডোন্ট শেক মি, সিড আমাকে নাড়িও না। হোয়াটস দ্য ম্যাটার, কেন কী হয়েছে টম? আই মাস্ট কল আন্টি, আমি আন্টিকে অবশ্যই ডেকে আনছি। টম বলল, নো নেভার মাইন্ড, কখনোই নয়। ইট উইল বি ওভার বাই অ্যান্ড বাই, সব কিছু শেষ হয়ে যাবে মেবি। ডোন্ট কল এনিবডি, কাউকে ডেকো না। তো কাউকে ডেকো না মানে ও ছোট ভাই, ও নিশ্চয়ই ডাকবে, তাই ও নেগেটিভলি ওকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করলো। বাট আই মাস্ট, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। ডোন্ট গ্রোন সো, এরকম চিৎকার করো না টম, ইটস অফুল, কি বেদনার্থ তোমার চিৎকার, ভয় লাগছে আমার। হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন দিস ওয়ে, সিড জিজ্ঞেস করলো, তো ঘুমিয়েছিল তাই জানতে চাইলো যে কতক্ষণ ধরে তুমি এরকম চিৎকার করছো। আওয়ার্স, বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে। আউচ বলেই আবার নকশা করে আউচ করে ওর সামনে দেখালো, যেন সত্যিই ওর কত যন্ত্রণা হচ্ছে। ও ডোন্ট স্টার সো সিড,
ইউ উইল কিল মি। তখন সিড ওকে নাড়া দিল। তাই টম বলল যে আমাকে এইভাবে নাড়িও না, তুমি এভাবে নাড়ালে আমি যে মরে যাব। সিড বলছে, টম হোয়াই ডিডেন্ট ইউ ওয়েক মি সুনার, তুমি তাহলে আমাকে আগে ডাকলে না কেন? ঘন্টার পর ঘন্টা তুমি একা ব্যথা পাচ্ছ তো ডাকলে না কেন? ও টম, ইউ আর্নট ডাইং, তুমি মারা যাচ্ছ না তো? আর ইউ যাচ্ছ না কি? তুমি কি মারা যাচ্ছ? ডোন্ট টম, মারা যেও না প্লিজ, ও ডোন্ট, প্লিজ মারা যেও না, সিড টমকে বলছে। বেচারা সিড, ও তো আর জানে না যে টম কতটা অ্যাক্টিং করছে। আই ফরগিভ এভরিবডি, সিড টেল দেম সো। জিসাস ক্রাইস্ট যেমন মারা যাওয়ার আগে সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, টম যেন ওর বুদ্ধিতে ভাবলো যে মরে যাওয়ার আগে সবাইকে ক্ষমা করে দিতে হয়। কোনো দোষ করে থাকলে, ওকে কেউ মেরে থাকলে, বা ওর মনে হচ্ছে যে কারো কাছে অপরাধ করে থাকলে, ও বলছে যে আই ফরগিভ এভরিবডি, আমি সবাইকে ক্ষমা করে দেব, তাদেরকে বলে দিও। এবার সিড বুঝে গেল যে নিশ্চয়ই টমের মারাত্মক কিছু হয়েছে, না হলে কেন এরকম করবে। সিড আর টমের কথা না শুনেই সিড হ্যাড রাশ টু কল হেল্প। সিড তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে গেল হেল্প চাওয়ার জন্য ফ্যামিলির বাকিদের থেকে। ওকে, আপ টু দিস